नमस्कार बंधुगण। आज भिडियो आम होमियोपैथी एक बहु व्यवहृत और गुरुत्वपूर्ण औषध ओपियम विषय आलोचना करवा। आम क्लिनिक रे अनेक समय ओपियम रोगी देखा दिखती, मात्र कौशल भाव आम से ठीक समय चिन्ह पारुना। किपरि बहु समय निर्देशित यही औषधटीर सठिक व्यवहार हो पार, ताहा ही आमर यही भिडियो आलोचनार लक्ष्य। आशा मनोयोग सहकारे यही औषधर लक्षण गुड़िक अनुध्यान करी आपण मानक क्लिनिक रे व्यवहार करें। एबे यार एक ओडिया सिनाप्सिस शुणियंतु। सदा तंद्राच्छन्न निर्विकार मन क्लेशरे नोहे अधीर, संतोष स्थिति रे परमानंदरे मन थाए तार स्थिर। भय जात पीड़ा गुरु जंत्रणारे अबा सीमा हेले पार, अपस्मारे अबा अवसाद रोगे ओपियम चमत्कार। बंधुगण, आपण मैंने जानती आधुनिक चिकित्सा विज्ञान रे अफिमर मार्जित और सुनियंत्रित व्यवहार बहु पुरातन समय मनुष्य समाज यह एक जंत्रणा निवारक बा पेन किलर भाव में व्यवहार कर पूर्वे युद्धरे भीषण आघात और क्षतर जंत्रणा लाघव पाई सैनिक माने यार बहुल व्यवहार करते। शिशु जन्म पर व्यथा निवारण पर महिला माने यहाँ व्यवहार करते। थंडा काश श्वास निद्राहीनता लोके यार बहुल व्यवहार करते। पूर्वे माँ माने अशांत और निद्राहीन शिशु मान शुआई देवाई निजर स्तनाग्र अफिमर लेप दे शिशु को क्षीरपान कराउथिले और शिशु शोई पड़े निजर कामदाम सुरुखुरे संपादन करुले। अफिम किंतु निर्भरशीलता बा डिपेंडेंसी सृष्टि करे। अर्थ अफिम खाऊवा व्यक्ति एपरी अशांत हो जाए जे क्रमे ताकू अधिकरू अधिक मात्रा अफिम उपर निर्भर करने को बाध्य होगाकू हुए। से अफिमर अपरिमार्जित तथा मात्राधिक परिमाण व्यवहार को नियंत्रण करने उद्देश्य यार यथेच्छ व्यवहार उपर कटकणा जारी कर वर्तमान नार्कोटिक ड्रग कंट्रोल ब्यूरोर अधीनस्थ। एबे आसंतु आमे अफिमर होमियोपैथी व्यवहारिक आलोचना को आसवा। आसंतु प्रथमे आमे आलेन को की नोट को जिबा। Want of susceptibility to remedies, lack of a vital reaction, the well chosen remedy makes no impression। अर्थात जितेबाला कौन सी सुनिर्वाचित औषध प्रयोग पर शरीर जीवन शक्ति उपयुक्त प्रतिक्रिया प्रकाश कर व्यर्थ हुए सेतेबेले ओपियम आवश्यक हुए। Ailments with insensibility and partial or complete paralysis that originate from fright, bad effects of the fear still remaining, एथिरे एकोनाइट एवं हायसमस मध्य अंतर्भुक्त। भय बा भयर मंद प्रभाव हेतु आंशिक बा संपूर्ण पक्षाघात सहित संज्ञाहीन अवस्था। एठारे आपन को कहली एकोनाइट एवं हायस मध्य तुलनीय। All complaints with great stupor, painlessness, complaints of nothing, wants nothing, सबु रोगरे भीषण तंद्रा और जंत्रणाहीनता देखा दिए। रोगीर कौन सी अभियोग न थाए। डेलीरियम, कन्स्टांटली टॉकिंग, आईज वाइड ओपन, फेस रेड, पफ्ड और अनकॉन्शियस, आईज ग्लासी हाफ क्लोज्ड, फेस पेल डीप कोमा प्रेसिडेड बाय स्टुपर। प्रलापरे अनवरत गपु थाए, आखि खोला बा अर्धनिमणित, मुह सेता लाल किंबा स्फीत, कोमा पूर्व जड़ता और संज्ञाहीनता। स्लीप, हेवी स्टुपिड विथ स्ट्रक्चरस ब्रीदिंग, निद्रालु और निर्बोध भाव, कष्टकर घड़ घड़ श्वासक्रिया। लक्ष्य करेंगे जेकोसी असुस्थतार जदि गभीर निद्रा भाव थाए तेबे एठारे 3टी औषध आंटीमिटाट, नॉक्स मस्काटा किंबा ओपियम निर्देशित हेबो। अन्यान्य लक्षण सहायतार आम सेगुड़ी पार्थक्य करें। आंटीमिटाटर निद्रा सहित चिड़चिड़ा भाव, क्लिंगिंग टू मदर, इरिटेबिलिटी, लुक्ड एट व्हेन थाए। ओपियम किंतु थाए उदासीनता। नॉक्स मस्काटार अन्यमनस्कता देखा दिए, निदर उठी कौटी अच्छी जानीपारे ना, किसी पचारे कौन उत्तर देव
ସେ ଠିକ୍ କରିପାରେ ନା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ହସେ ଓ କାନ୍ଦେ। ଏପରି ବହୁ ଲକ୍ଷଣ ସହାୟତାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତଫାତ କରିପାରିବା। ଲସ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରିଥ୍ ଅନ୍ ଫଲିଂ ଆସ୍ଲିପ୍, ଏହି ଲକ୍ଷଣରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡିଲିଆ ଏବଂ ଲାକେସିସ୍ ଅଛନ୍ତି। ଗଭୀର ନିଦ୍ରା ହେଲେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏହା ଉଦରାମୟ, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ଆକ୍ଷେପ, ମାନସିକ ଅବସାଦ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେମାନେ ଓପିୟମର ମେଟେରିଆ ମେଡ଼ିକା ସହିତ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପରିଚିତ। ଅଧୁନା ଏଲୋପାଥି ଚିକିତ୍ସାରେ ପେନ୍ କିଲର ଓ ନିଶ୍ଚେତକ ଭାବରେ ଓପିୟମର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଏହାର ଉପାଦାନ ବା ଆଲକାଲଏଡ୍ ମର୍ଫିନ୍ ଓ କୋଡିନ୍ ଯଥାକ୍ରମେ ଭୀଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ କାଶ ଇତ୍ୟାଦି ନିବାରଣ ପାଇଁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଓ ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପରର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ଭୀଷଣ ଆଘାତ ଜନିତ କୌଣସି ଭୀଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କ୍ୟାନ୍ସର ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗର ତୀବ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଅତଏବ ଆମେ ଆଜି ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧ ଭାବରେ ଓପିୟମର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏହାର ଶାରୀରିକ ଲକ୍ଷଣଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାନସିକ ଲକ୍ଷଣମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଏହାର ଏକ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ ଜାଣୁ, ତାହା ହେଉଛି ପେନଲେସନେସ୍ ଅଫ୍ ମୋଷ୍ଟ ପେନଫୁଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ଆଘାତ ଲାଗି ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ଷତ ହେଇଛି। ଘାଟି ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ଦିଶୁଛି ଯେ ଏହା ଭୀଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ସେଥିରେ ଆପଣ ହାତ ଲଗାଇଲେ ସେ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ତା'ର ଇନସେନ୍ସିବିଲିଟି ବା ଲାକ୍ ଅଫ୍ ରିଆକ୍ସନକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଏହା ହେଲା ଏକ ଅନକମନ୍ ଓ ପିକୁଲିଆର ଲକ୍ଷଣ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଦେଖାଦିଏ। ଓପିୟମ୍ କେବଳ ନିଦ୍ରା, ତନ୍ଦ୍ରା ବା ଭୟର ଔଷଧ ନୁହେଁ, ହୋମିଓପାଥିରେ ଏହାର ଚମତ୍କାର ଲକ୍ଷଣମାନ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିବା। ଗୋଟିଏ ରୁବ୍ରିକ୍ ହେଉଛି ଡେଲ୍ୟୁଜନ୍ସ ୱେଲ୍ ସେଜ୍ ହି ୱେନ୍ ଭେରି ସିକ୍, ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ ଆପାଥି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଡଜେଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଫରେନ୍ସ ସଫରିଂ ଟୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅସୁସ୍ଥତା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କରେ ନା, ମୋର କିଛି ହେଇନି, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ସେ କୁହେ। ରୋଗୀ ଏତେ ଉଦାସୀନ ଯେ କୁହେ, କ'ଣ ମୁଁ ମରିଯାଉଛି, ମୁଁ ମରଣକୁ ଡରୁନି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅବଜ୍ଞା ବା ବେଖାତିର କରେ। ଏହାର ସିଙ୍ଗଲ ରିମେଡ଼ି ରୁବ୍ରିକ୍ ହେଲା ଡେଥ୍ କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ ଅଫ୍। କଣ୍ଟେଣ୍ଟେଡ୍ ନାଇଟ୍ ରୁବ୍ରିକ୍ରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସିଙ୍ଗଲ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟେଡ୍ ଫରଗେଟ୍ସ ଅଲ୍ ହିଜ୍ ଏଲମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ପେନ୍ସ ଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁବ୍ରିକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସିଙ୍ଗଲ ଔଷଧ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଓ ସ୍ଥିର ଥାଏ, କିଛି ମାଗେ ନାହିଁ, କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କରେ ନା। ଆସ୍କସ୍ ଫର୍ ନଥିଂ, ଡେଞ୍ଜର, ନୋ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଡେଞ୍ଜରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବିପଦର ଆକଳନ କରିପାରେ ନା, ମାତ୍ର ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାବେ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାତ୍ରାଧିକ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ତା'ର ଭୟ ଆସେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ଆଲର୍ଟ ବା ସତର୍କ ହୁଏ। ଫିୟର ଏକ୍ସଟ୍ରାଭାଗାନ୍ସ ଅଫ୍ ହେଉଛି ଅତ୍ୟଧିକତା ବା ସୀମା ଲଙ୍ଘନର ଭୟ। ଏହି ରୁବ୍ରିକ୍ରେ ଓପିୟମ୍ ସିଙ୍ଗଲ ଔଷଧ ଅଟେ। ଏହି ରୁବ୍ରିକ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମୋତେ ଅନେକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଲର୍ଟ ଅର୍ଥ ପୂର୍ବରୁ ଉଦାସୀନ ଥିବା ରୋଗୀ ସତର୍କ ହୋଇଯାଏ। ଫିୟର ଏକ୍ସଟ୍ରାଭାଗାନ୍ସରେ ଓପିୟମ୍ ସିଙ୍ଗଲ ରିମେଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏଣୁ କେବଳ ଏହି ରୁବ୍ରିକ୍ ଉପରେ ଏକ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ତାହା ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଦେଖିନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଓପିୟମର ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆଙ୍ଗର, ଭେକ୍ସେସନ୍ ବା କ୍ରୋଧଜନିତ ବିଭିନ୍ନ ଉପସର୍ଗ ଦେଖାଦିଏ। କ୍ରୋଧ ଓ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲତା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଙ୍ଗର ଅଲ୍ଟରନେଟିଂ ୱିଥ୍ ଏକ୍ସିଲାରେସନ୍। ଏକ୍ସିଲାରେସନ୍ ବ୍ଲିସଫୁଲ୍ ରୁବ୍ରିକ୍ ମଧ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଲ। ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲତା ଓ ପରମାନନ୍ଦ ଅବସ୍ଥା। ଏଥିରେ ଓପିୟମର କ୍ରୋଧ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲତା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ। ପୁଣି ଭୟଜନିତ ଅସୁଖରେ ଓପିୟମ୍ ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ। ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଫ୍ରାଇଟ୍, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ସାଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍, କୌଣସି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ବା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଦୃଶ୍ୟ ଆଦିର ଭୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପସର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଭୟର ଡର ମନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଗଲେ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଙ୍ଗଜାଇଟି, ଫ୍ରାଇଟ୍ ଆଫ୍ଟର ରିମେନ୍ସ
ଇଫ୍ ଦି ଫିଅର ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ରାଇଟ୍, ଏଥିରେ ଓପିୟମ୍ ସିଙ୍ଗଲ। ଭୟ ହେତୁ ମୂତ୍ରରୋଧ ହେବାରେ ଓପିୟମ୍ ଚମତ୍କାର କାମ କରେ। ଫିଅର ରିଟେନସନ୍ ଅଫ୍ ୟୁରିନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଫିଅର, ଏଥିରେ ସିଙ୍ଗଲ। ଫିଅର ଆମେନୋରିଆ ଫ୍ରମ୍ ଫିଅର, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୟ ହେତୁ ଋତୁସ୍ରାବ ନିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଓପିୟମ୍ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଔଷଧ। ଏହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୟ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଫ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଜିଲି କ୍ଲୋଜିଂ ଦି ଆଇଜ୍, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସିଙ୍ଗଲ। ଏକାପରି ଆଉ ଏକ ରୁବ୍ରିକ୍ ଅଛି, ଯଥା ଡେଲ୍ୟୁଜନ୍ସ ଫେସ୍ ସିଜ୍ ହାଇଡିୟସ୍, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଓପିୟମ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଭୟଙ୍କର ଭୂତ ପିଶାଚ କଳାଛାୟା ଦେଖେ, ଭୟରୁ ଚିତ୍କାର କରେ, ନିଦରେ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। ତେବେ ଏହାର ମୌଳିକ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ତନ୍ଦ୍ରାଭାବ, ଯାହା ଆମେ ଆଲେନ୍ଙ୍କ କେଇନୋଟ୍ରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଡେଲିରିୟମ୍ ଟ୍ରେମେନ୍ସ ମାନିଆ ଏପୁଟ୍ ସୋପର ୱିଥ୍ ସ୍ନୋରିଂ, ଏଥିରେ ଓପିୟମ୍ ସିଙ୍ଗଲ। ବାତୁଳତା ଓ ପ୍ରଳାପରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ସହ ତନ୍ଦ୍ରାଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଏହି ଔଷଧର ରୁବ୍ରିକ୍ ରହିଛି। ଡେଲିରିୟମ୍ ଏପିଲେପ୍ସି ୱିଥ୍ ଅପସ୍ମାରରେ ଏହାର ପ୍ରଳାପ ଦେଖାଦିଏ ଓ ଏହି ରୁବ୍ରିକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସିଙ୍ଗଲ। ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣର ସୁରାପାନରୁ ପ୍ରଳାପ ଦେଖାଯାଏ, ଏ ଲକ୍ଷଣରେ ମଧ୍ୟ ଓପିୟମ୍ ସିଙ୍ଗଲ। ଡେଲିରିୟମ୍ ଟ୍ରେମେନ୍ସ ମାନିଆ ଏପୁଟ୍ ସ୍ମଲ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଫ୍ ଆଲକୋହଲିକ୍ ଷ୍ଟିମୁଲାଣ୍ଟସ୍ ଫ୍ରମ୍। ପୁଣି ଡଲନେସ୍, ସ୍ଲଗିଶନେସ୍, ଡିଫିକଲ୍ଟି ଅଫ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରିହେଣ୍ଡିଂ, ଟର୍ପର, ନିଷ୍ପ୍ରଭତା ସହ ମାନ୍ଦାଭାବ ଏବଂ ବୁଝିବା ଓ ଭାବନାରେ କଷ୍ଟ, ନିଷ୍କ୍ରିୟତା। ଆମେ ଓପିୟମରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ମନୋଦଶା, ଏହି ଦୁଇଟି ଦିଗକୁ ଦର୍ଶାଏ, ଯଥା ଡଲନେସ୍, ଏକ୍ସିଲାରେସନ୍, କନଷ୍ଟିପେସନ୍, ଡାଇରିଆ, କୋମା, floating in air, discouraged, hopeful, cheerful, gay, mirthful, alternating with exhilaration, anger alternating with the anti-playing and exhilaration, dullness, comprehension easy, discourage alternating with courage or hope, exhilaration alternating with grief, danger, no sense of danger, fear, extravagance of। ଏହିପରି ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ରୁବ୍ରିକ୍ ମାନ ଏଥିରେ ସନ୍ନିବେଶିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓପିୟମର ଅନେକ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି, ଯାହା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହି ବିଶିଷ୍ଟ ଔଷଧଟିର ସବିଶେଷ ଅଧ୍ୟୟନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିବ। ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହାର ଆଉ କେତୋଟି ଉପାଦେୟ ରୁବ୍ରିକ୍ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ଡେଲିରିୟମ୍ ବ୍ଲେମ୍ସ ହିମସେଲ୍ଫ ଫର୍ ହିଜ୍ ଫୋଲି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ରିମେଡି ରୁବ୍ରିକ୍। ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ ପ୍ରଳାପିତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ କରେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲିନିକରେ ରୋଗୀ କୁହେ, ଜାଣିଲେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ମୋର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଦାୟୀ। ମୁଁ ଜାଣେ ମୋର ମାଂସ ଚଳୁନି, ମସଲା ଖାଇଲେ ଝାଡ଼ା ହେବ, ମୁଁ ଚଣ୍ଡାଳ କାହିଁକି ବାହାଘର ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲି କହିଲେ, ଏବେ ମୁଁ ଭୋଗିବିନି ତ ଆଉ କିଏ ଭୋଗିବ? ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦିଏ, ଏହା ପୁଣି ଅତି ପ୍ରଳାପିତ ଢଙ୍ଗରେ। ଏହି ସାଧାରଣ କଥାଟି ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଦିଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହି ରୁବ୍ରିକ୍ଟିକୁ ଅନେକ ଥର ବ୍ୟବହାର କରି ସଫଳତା ପାଇଛି। ଡେଲିରିୟମ୍ ବିଜନେସ୍ ଟକ୍ସ ଅଫ୍, ଅତି ମାତ୍ରାରେ ସେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟିକ କଥା କୁହେ। ରୋଗୀ କୁହେ, ଏତେ ଔଷଧ ଖାଇଲି, ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ମୋର କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି, ମୁଁ ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଔଷଧ ଖାଇବି? ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟରେ ରୋଗୀର ଟକିଂ ବିଜନେସ୍ ଓ ତାର ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ରୁବ୍ରିକ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ତାହା ହେଲା ନଏଜ୍, ଇନକ୍ଲିନେସନ୍ ଟୁ ମେକ୍ ନଏଜ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ବା ଗୋଳମାଳ କରିବା ଓ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିବା। ଟିମିଡ଼ିଟି, ବିଜନେସ୍ ଇନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ଟିଂ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଓପିୟମ୍ ସିଙ୍ଗଲ। ନିଜର କାରବାର ତୁଲାଇବାରେ ସେ ସଂକୋଚ ପ୍ରକାଶ କରେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ଓକିଲ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରଫେସନାଲ, ସିଏ କହେ, ଆଜ୍ଞା ମୋ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଠାରୁ ମୋର ପାଉଣା ମାଗିପାରେ ନା ବା ମାଗିବାକୁ ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗେ। ଏହାକୁ ଆମେ ଟିମିଡ଼ିଟି ଇନ୍ ବିଜନେସ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ବୋଲି ନେଇପାରିବା। ଯାହା ତା'ର ପ୍ରାପ୍ୟ ବା କରଣୀୟ, ସେଥିରେ ସେ ଭୀରୁତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଇଣ୍ଡିଗ୍ନେସନ୍, ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଜେନେରାଲ, ଏଇଟା ବି ସିଙ୍ଗଲ ରିମେଡି ରୁବ୍ରିକ୍।
ସାଧାରଣ ଅସୁବିଧାରୁ ବିରକ୍ତି। ରୋଗୀ କହିବ, ଦେଖିଲେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ମୋ ମୁହଁରେ ଏଇ ଦାଗ ହେଇଛି, ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି, ରାଗ ଲାଗୁଛି ଭାରି, ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏହା ହେଲା ସାଧାରଣ ଅସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରୁ ବିରକ୍ତି ଭାବ। ଡେଲ୍ୟୁଜନ୍ସ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ହିମ୍ ପିପୁଲ୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ। ଏଇ ଡେଲ୍ୟୁଜନରେ ନକ୍ସ ମସ୍କାଟା ସହିତ ଓପିୟମ୍ ଅଛି। ତାର ଧାରଣା ହୁଏ ଲୋକମାନେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଓ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେବେ। ଜିଲସି ପିପୁଲ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ହର୍। ରୋଗୀ କୁହେ, ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଦେଖିଲେ, ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ପିଠା ଖାଇଲେ, କାହାର କିଛି ହେଉନି, ମୋର କାହିଁକି ପେଟ ଖରାପ ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ପିପୁଲ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ହର୍ ପ୍ରତି ତାର ଗୋଟେ ଜେଲସି ଭାବ। ଡେଲ୍ୟୁଜନ୍ସ ଡିଜଅର୍ଡର ଅବଜେକ୍ଟସ୍ ଆପିୟର ଇନ୍। ଜଣେ ରୋଗୀ କହିଲେ, ଏବେଠାରୁ ମୋର ଗୋଡ଼ ହାତ କାହିଁକି ଦରଜ ହେଉଛି, ମୋତେ ତ ମାତ୍ର 25 ବର୍ଷ। ହଁ, ବୁଢ଼ୀ ହାଡ଼ି ହେଲେ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଦରଜ ବାହାରିବା ଅଲଗା କଥା, ହେଲେ ଏବେ ତ ମୋର ଏଇଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ଏହା ହେଲା ରୋଗୀର ଚିନ୍ତା ଯେ ଘଟଣାଟି ବେଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅବଜେକ୍ଟସ୍ ଆପିୟର୍ସ ଇନ୍ ଡିଜଅର୍ଡର ମ୍ୟାନର। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏହି ରୁବ୍ରିକଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ହେଲା ଓପିୟମର ମାନସିକ ଲକ୍ଷଣର ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସହଜ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ମାଇଣ୍ଡ ରୁବ୍ରିକ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଦ୍ରା, ଅଚେତନତା, ଭୟ, ଉଦାସୀନତା, ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲତା ଓ ଏହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଚିତ୍ର ଲକ୍ଷଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ। ଔଷଧଟିର ସବିଶେଷ ଅଧ୍ୟୟନ କରିନେଲେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲିନିକରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ର ହୋଇପାରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।